ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج سے 50 سال پہلے 25 سال پہلے دولت مندوں کو دیکھتے تو رشک ہوتا تھا۔ دولت بری چیز نہیں میرے دوستو، دولت بری چیز نہیں، غربت بھی بری چیز نہیں، غربت بھی اچھی، دولت بھی اچھی، غربت میں بھی خطرہ، دولت میں بھی خطرہ۔ دولت بری چیز نہیں نوجوانوں، دولت بری چیز نہیں، خوب کماؤ۔ کب تک تذکرے سنتے رہیں گے اس ملک میں؟ امبانی و اڈانی کے تذکرے کب تک سنتے رہیں گے؟ خدا کی قسم میں سننا چاہتا ہوں کہ عبداللہ اس ملک کا بڑا مالدار ہے، عبد الرحمن اس ملک کا بڑا مالدار ہے، ابو بکر اس ملک کا بڑا مالدار ہے، عمر اس ملک کا بڑا مالدار ہے، سفیان اس ملک کا بڑا مالدار ہے، سلمان اس ملک کا سلمان کا تو انہیں نہیں، انہیں ایک دیوانہ۔ بلکہ میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں کہ مولانا نور اللہ صاحب کم سے کم محبوب نگر کے بہت بڑے مالدار ہیں۔ آئس کریم کے بعد حضرت مولانا خالد کروڑپتی ہیں۔ میں بتاؤں میرے دوستو، میرا مقدمہ بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے غیر نہیں جانتے چاہتے، کچھ غیر نہیں چاہتے کہ مسلمان مالدار بنے، ویسے مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ علماء مالدار بنے۔ بات صحیح ہے کہ غلط؟ ایک تو چاہتے بھی نہیں مولوی صاحبہ مالدار بننا، دوسرا ان کی غربت کو دیکھ کو دیتے بھی نہیں، تیسرا جھل کو مرتے ہیں، چوتھا ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں کیا رہے لاک ڈاؤن آگ کو بھی لگا دبلے ہوئے نہیں نا۔ حضرت ہی کے اشارے کو بول رہا ہوں میں، بیٹے بیٹے حضرت نے لطیفہ بیان کیا تھا ذہن میں۔ ایک تو چاہتے نہیں، دوسرا ان کی غربت کو دیکھ کر دیتے نہیں، تیسرا کچھ ہے تو نہیں ہمارے پاس پھر بھی جلتے ہیں، چوتھا ڈاؤٹ میں غیر جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں کما کو بھی ہمارے کپڑے اتنے سفید نہیں ہیں، ان کے کپڑے کیسا اتنے سفید؟ واسکوٹ دیکھو، عمران خان جھک ماریا، کیا واسکوٹ ہے، آہا، استری کے بغیر کب بھی پہنے ہمیں۔ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر 5-6 ہزار روپے کی ان کو ملنے والی تنخواہ میں یہ اتنا راج کیسے کرتے ہیں۔ ان کی آکسس دیکھو 2019 ماڈل کی ہے، ان کے پاس کار بھی ہے، ان کے پاس ایکٹیوا بھی ہے، ان کا گھر کرائے کا صحیح لیکن سلیقے کا ہے۔ ارے میرے دوستو، ہماری برکتیں تمہیں نظر کہاں آئیں گی؟ یہ وہ چیز ہے دیکھنے کے لیے وہاں نہیں، یہاں رہنا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے اسے دیکھنے کے لیے وہاں نہیں، یہاں رہنا پڑے گا۔ ہم نہ معلوم نہیں ہمارے 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا برکت ہے بول کر ہم نہ معلوم نہیں۔ کیا حضرت تمہاری رنگی 40-50 ہزار؟ سمجھ میں آئی بات؟ محبوب نگر والوں کا دل بہت بڑا نا بابا، ہم نہ معلوم نہیں۔ ایک سوراخ تھا کہتے ایک دیوانوں کے ہسپتال تھی، کہتے دیوانوں کے ہسپتال محبوب نگر میں ہے، دیوانوں کے ہسپتال۔ اللہ کا فضل کئی کو نہیں ہے، اس لیے کہ کون بھی دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانے نہیں ہی بول کو ہسپتال نہیں ہے، اتنے زیادہ دیوانے ہی کہ ہسپتال بنائے تو کافی نہیں ہوں گی بول کو بنائے نہیں سو۔ کون نہیں ہے دیوانہ؟ ہر نوجوان دیوانہ ہے۔ حضرت حامد صاحب توجہ چاہتا ہوں میں، آج سے 25 سال پہلے اکیلے بات کرے تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ۔ آج سے 25-30 سال پہلے خامخواہ ہنسیا تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ۔ آج سے 25-30 سال پہلے پوری رات سویا نہیں تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ۔ وہ تمام حرکتیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو موبائل بھی دکھنا نہیں، بلوٹوتھ کان کے اندر ٹکی کی طرح چلے جاتا۔
और आता वो कान में बाली डालते नहीं, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? बाली बोलते। जो झूमर नहीं होता हमारे यहाँ उसे टिक्की बोलते, यहाँ कुछ बोलते होंगे। उसकी तरह एक ब्लूटूथ कान के अंदर चले जाता, वायर भी नहीं, वायरलेस क्या भी नहीं, जरा है अच्छे ही का ही तुम्हें अच्छे ही हाँ चाहता मैं भी आ रहा हूँ। अब भी निकले घर से, इसकी ये कब करते थे एक्टिंग? 25 साल पहले करते थे, वो जमाने में करे तो दीवाने, इस जमाने में करे तो शान है। खामा का बैठे हंस रहा है। उस जमाने में खामा का हंसा तो जोरू डर को बाहर आ जाती थी, खामा का हंसा तो बच्चे डर को बाहर आ जाते थे, खामा का हंसे तो माँ बाप परेशान हो जाते थे, खामा का हंसे तो दोस्त अहबाब मजाक करते थे। अब जोरू भी डरती नहीं, बच्चे भी डरते नहीं, की तो उसके साथ लगा भी दीवाने। किचन में उन्हें पकाए तक एक आवाज नहीं आती थी। आपा भूतपुर की, क्या गांव का नाम? अमिस्तापुर की आपा कान खोलकर सुन ले, तू भी इस बदतरीन वबा में मुब्तला है, तू भी इस बदतरीन वबा में मुब्तला है। मुझे इतने उन्वानात दिए गए, मैं कैसे इहाता करूं, मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। किचन में जब वो पकाती थी तो है कि नहीं है कि मालूम नहीं होता था। अब किचन में रोटी पकाने को है, हूँ हाँ हूँ, ये भी चलने को है। अकेले करती नहीं करती, उसके पास भी कान में ब्लूटूथ हैंड फ्री है कि नहीं है। तो महबूब नगर में दीवानों की अस्पताल कई को नहीं है बोले तो इतने ज़्यादा दीवाने आ जाएंगे कि बेड नहीं मिलेगा। कोरोना के मरीज को तो मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। एक पैगाम देना चाहता हूँ हजरत नईम कौसर दामत बरकातुम के हवाले से कि मोबाइल से जितना तुम बचोगे मेरे रब की कसम उतना तुम्हारे तकवे का नतीजा निकलेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे तकवे का नतीजा निकलेगा। वो लतीफा छोड़ना नहीं चाहता। एक पागलों की अस्पताल में पागला पूरे खूब शरारत कर ले थे कहते। एक पागल बोले कहते मैं मोदी, पागल बोलिया सो भी मैं नहीं, नकले कुफर कुफर ना बाशद, पागला क्या क्या की बोल सकते ना। हाँ, और एक जना बोला था मैं अमित शाह, पागल बोले। और एक जना बोला था मैं ट्रम्प, और एक जना कुर्सी में बैठे हटो 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 हटो, ब्रेक नहीं गाड़ी में, हटो हटे तो भी उन्हें कहा है कि वहां है। ये पागल है ना, खामोश बैठा है, एक सुराख में गौर से देख रहा है। बड़ा सर्जन गया, देखा क्या दवा भी काम नहीं कर रही है लगन को, इसे ज़रा काम कर रही है, इन्हें देख ले को सनत से बैठा है। 3-4 घंटे के बाद आया तो फिर उन्हें वहाँ बैठा है। डॉक्टर बनना का तो बनो, लेकिन दीवाने के डॉक्टर बनो न को। मैं ये किताब में पढ़ा, दीवानों का डॉक्टर दीवाना होकर मरता कहते हैं। दीवानों का डॉक्टर दीवाना होकर ही मरता कहते हैं। तो अजीब 3-4 घंटे के बाद तो उन्हें भी वहाँ देखने को बैठा है। सच कह रहा हूँ मैं कि हज़रत के साथ रहता हूँ तो कभी अशार ज़्यादा हो जाते, कभी लतीफ़े ज़्यादा हो जाते, ये तवज्जो का असर होता है। तो 3-4 घंटे के बाद इन्हें प्रोफेसर सर्जन देखा कहते आखिर इन इतने घंटे से देख रहा ना क्या कि अहम चीज़ देख रहा है। दीवाने को बुलाते हट हट को इन्हें देखा क्या भी दिख रहा नहीं। दीवाने को पूछा कहते 3 घंटे से 4 घंटे से तो देख ले को है ना क्या बात दिख रहा है सो मंजे तो क्या भी दिख रहा ही नहीं ना। दीवाना सर्जन को बोला जा जय 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ मंजे दिख रहा नहीं, आते ही तुम ना दिख जाता। 4 घंटे से मैं देख ले को हूँ मंजे दिख रहा नहीं, आंखों देखते ही तुम ना दिख जाता। हमारी बरकतें हमारे पास कैसी है आज तक हमें समझ में नहीं आया है। 6,000 रुपये में महीना कैसे गुजरता पता नहीं है। फरवरी का एक मजाक हजरत वाला ने किया, 29, 30, 31 से बच कर रहो, अगर आ भी जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पैदा होगा। 7,000 रुपये की तनख्वाह है, करेंट की बिल आज तक बैलेंस नहीं है। 7,000 रुपये की तनख्वाह है, पानी की बिल आज तक बैलेंस नहीं है। करेंट की बिल तनख्वाह 7,000 रुपये है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये जा रही है। टेंशन तुम ना तो है, हम ना रत्ती भी टेंशन है। ये क्या है? ये बरकत है, बरकत बरकत।
कैसा बरकत पूछेंगे तुम्हें। समझ में ये बात? अब समझाना ना, नहीं समझा तो तुम लगा क्या भी समझ जाते हैं, समझा तो सुनो। बरकत किसे बोलते बोलकर मेरे शेख खुद आलम ने फरमाया, बरकत किसे बोलते मालूम? कसरत को नहीं बोलते बरकत, कसरत को बरकत नहीं बोलते, 10 करोड़ को बरकत नहीं बोलते, 10 करोड़ को बरकत नहीं बोलते, 20 करोड़ को बरकत नहीं बोलते। अगर कसरत बरकत है तो फिर कुत्ते के बच्चे ज्यादा होना, क्योंकि कुतिया कितने जनती है, सुअर की बच्चे ज्यादा होना, सुअर कितने बच्चे जनता है, बरकत नहीं, वो कसरत है। बरकत किसे कहते हैं? बकरी के अंदर है, साल में 1 की 2 की जनती सारी दुनिया में कटती है, आज तक बकरियों का कहता आया। ये बरकत। और वजाहत से आपके सामने बरकत किसे कहते हैं बता दो। बरकत किसे कहते हैं? मेरे शेख कुतुब आलम फरमाते हैं, तुम्हारे पास रहने वाली चीज़ों से तुमको नुकसान न पहुंचना, यही बरकत है। हजरत शेख पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम को किसी ने एक मरतबा पूछा अपने घर वालों में से कि हजरत बरकत किसे कहते हैं? हजरत वाला ने कहा कि बेटे ये जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन मालूम महबूब नगर में है? अरे बोलो रे, बा है नहीं है? अमिस्तापुर में है। अच्छा, वॉशिंग मशीन नहीं रही तो फिर हमारा हाल, बेट को हमें कब भी धोंगे कपड़े, उन्हें तो धोती नहीं आपा। कसम खा को शादी करती समय 900 के कपड़े हरगिज नहीं धोती बोलकर, समझ नहीं बात है। और हमें धोए तो भी बोल नहीं सकते, बोल सकते क्या हजरत मर्द मने कपड़े धोना ऐब कते नहीं, मेरा काम मैं करना कोई ऐब नहीं, बल्कि माँ बहन बीवी का काम भी अगर हमें साथ मिल को करे तो और ज़्यादा सवाब, और ज़्यादा सवाब। मोहब्बत का ज़बरदस्त असर पड़ेगा, मोहब्बत की ज़बरदस्त तावीज़। हमें कपड़े धोए कोई ऐब नहीं, लेकिन हाथों से कपड़े धोना ये अलग चीज़ है। बल्कि आजकल तो फुक़हा किराम फरमाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक होते हैं। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक है, मशकूक, क्योंकि 5-6 अफराद के कपड़े डाल दिए जाते हैं, और किसका कपड़ा पाक और किसका कपड़ा गंदा मालूम नहीं होता। धुलता भी उसी पानी में वो कपड़ा, छनता भी उसी पानी में वो कपड़ा। अगर किसी एक का कपड़ा गंदा हो, कपड़ों के धब्बे तो चले जाएंगे, अजरूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। नोट ऑफ द पॉइंट, कपड़ा साफ हो जाएगा, अजरूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। मैं कहना भी चाहता हूं लेकिन कह भी नहीं सकता। कभी फोन करके पूछ लेना कि मुज़म्मिल इसकी जरा वजाहत कर दे, 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला फोन के जरिए से वजाहत करूंगा। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े तकरीबन मशकूक होते हैं। बच्चा पेशाब करे सो कपड़ा भी उसी में रह जाता है, कभी एहतलाम का कपड़ा भी उसी में रह जाता है कभी, और कुछ कपड़े भी उसी के अंदर रह जाते हैं। हाथ से धोना, माया तुम अपने शौहर की खिदमत हाथ से करो, इससे खिदमत भी अदा हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। खिदमत भी हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, सेहत भी बन जाएगी। आज 30 साल की उम्र है, 2 बच्चे जन नहीं सकती, ये तुम्हारे सेहत का राज है मेरी आपा। दो से ज्यादा बच्चे जनने की ताकत नहीं। 35-40 साल की उम्र में कितनी बीमारियों की में मुब्तला हो जाती है। क्यों?
वर्क नहीं है, वर्क। सिलबट्टे में मसाला पीसो, वकली में मसाला पीसो, हाथों से कपड़े धो। तुम मर्दों से भी गुजारिश है कि कभी हाथ बटाओ घर की औरतों का। वॉशिंग मशीन की बात आ गई तो अर्ज कर दिया, मेरे शेख खुतबे आलम दामत बरकातुम ने फरमाया, बेटे ये हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है ना, खरीद कर कितने साल हुआ बेटे? अब्बू वही 12-13 साल हो गए। अब तक खराब हुई क्या? नहीं अब्बू खराब नहीं हुई बेटे, यही बरकत है। गाड़ी खराब नहीं होती, यही बरकत। दिल बार बार नए कपड़े नहीं चाहता, यही बरकत। बच्चों की तरफ से बोझ नहीं पड़ता, यही बरकत। कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, यही बरकत। बच्चे भी बाप से बार बार सवाल नहीं करते, अब्बा 10 रुपए दियो, 20 रुपए दियो, 25 रुपए दियो, नहीं करते, यही बरकत। और अल्लाह ताला हजरत उलमाए किराम को ऐसी बीवियां अता फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, ऐसी बीवियां अता फरमाते हैं जो कौम को नहीं देते। कभी उलमा से, उलमा की बीवियां ऐसा मुतालबा नहीं करते जो उनकी ताकत से बाहर हो। मैं जाकर आई जी शादी को, मेरी खलेरी बहन देखो जी कितना बड़ा हार डालने को थी, मंजे भी ऐसा हार होना नहीं। बच्ची बोलती, अबू हमारे आंटी के गले में हार था अबू, वैसा अम्मी को दिलाओ। तो माँ कहती है, नक्को बेटे, तुम्हारे शौहर में तुम्हारे अब्बा मेरे वास्ते हार। बेटे तुम्हारे आंटी को दौलत मिली, मेरी किस्मत में नबी की विरासत मिली। ये आज बरकत। तो गर्ज बात बहुत दूर चले जाएगी, मुझे और कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना है। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। कभी उलमा को देखकर न जलो, कभी उलमा से हसद न करो, कभी उलमा को देखकर न जलो, कभी उलमा से हसद न करो। कितना ही मुकाबला हो जाए, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, तुम उलमा से कभी किसी लाइन में आगे बढ़ नहीं सकते। मौलाना अजहर साहब रशादी दामत बरकातुम तशरीफ फरमाए। आज सुबह ही हजरत वाला के घर में हम लोग ये किताब का मुताला कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आ गई। ये उलमा जानते हैं, आपको बता दो उलमा का मकाम क्या है मालूम? उलमा का मकाम क्या है मालूम? जन्नत में, दुनिया में तो अपनी जगह पर है ही है, जन्नत में भी उलमा का मकाम कहाँ है मालूम? जन्नतुल फिरदौस का नाम सुने हैं आप लोग? अरे सुने नहीं सुने? ओ वो जुम्मे में मस्जिद में दरवाजे में खड़ को अत्तर लगाते हैं ना, वो जन्नतुल फिरदौस, वो अत्तर का नाम। लगा रहे हैं वो। अब तो मुर्दे को लगा रही कहते, मुर्दे को भी ढंग से लगाते तो भी अच्छा रहता। कब्र में फरिश्ते पहले ये पूछती, ऐसे कपड़े कफन के पहले कराए सो कान देखे वहां धब्बा, ढंग से मौजन साहबा हाथ में ऐसा लग को ऐसा लगाना, छानक चलते आखिरी। वो भी अत्तर लगाते हैं, भी वैसा नूर हजरत सुरमा लगाते भी ऐसा लगाती हैं। वो हंकी को लगा तो पूरे कल्ले को लगाते हैं। वो सुरमा फैलिया सो कल्ला काला रहा तो दीदार करने वाला बोल देख को आको क्या करया कि गुना काला होगा चेहरा। बोलते नहीं बोलते?
यौम तबियज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। दुनिया के रंग और रूप का कोई एतबार नहीं है, असल रंग का एतबार तो खबर में होगा, असल रंग का एतबार तो हशर में होगा। इस आयत की तफसीर में हजरात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा मैदान कायम करेंगे जिसका नाम हशर का मैदान होगा। हशर के मैदान में बहुत सारे लोगों के चेहरे काले होंगे, बहुत सारे लोगों के चेहरे उजाले होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसके चेहरे काले, किसके चेहरे गोरे? आका ने फरमाया, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा उसके चेहरे उजाले होंगे, जो मेरे सुन्नतों से मुंह फेरेगा उसके चेहरे काले होंगे। मर्द हो के औरत, अगर तुम चाहते हो कि हशर के मैदान में तुम्हारे चेहरे उजाले हो, नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। यहाँ की फेयर एंड लवली पर भरोसा करने वाले अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों में सबसे बड़े पागल। दुनिया में गोरे बनने के वास्ते क्या क्या करते हैं। शादी होती महबूब नगर में, अमेस्तापुर में होती, हमारे बेंगलुरु में भी होती। शादी कहाँ नहीं होती जी? कौन नहीं करता शादी? शादी के बगैर जिंदगी अच्छी लगती क्या? हाँ, अरे रे रे रे, शादी के बगैर तो उजाला भी अंधेरा, आबादी भी बर्बादी, दौलत भी गुर्बत, तन्हा कौन भी रह सकता क्या? मैं तो सूद को नींद नहीं आ रही है। हमारे अंकल कैसा ही मुल्को नहीं रहना, मेरा बस चलता तो जरूर शादी करता, क्योंकि तो दूसरा तीसरा चौथा इंतखाब करने में इस्लाम कभी पीछे नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम ही इजाजत देता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। यहाँ तक कि इस्लाम कहता है औरत भी बेवा हो गई, उसकी इद्दत गुजरने के बाद उसका निकाह कर दो। मलफूजात हकीमुल उम्मत में थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा है कि थानवी के पास एक साहब आए बैत करने के लिए। थानवी की निगाहों में फिरासत और विलायत थी। थानवी ने पूछा, तू यतीम है? हाँ हजरत मैं यतीम हूँ। तेरी माँ का क्या हुआ? थानवी को उस नौजवान ने जवाब दिया कि हजरत मेरी अम्मा ने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत थानवी ने फरमाया, पहले माँ का निकाह कर, बाद में बैत दूंगा। पहले माँ का निकाह कर। कोई औरत बगैर सुहाग के न रहे जब जवानी की उम्र चलती है, कोई मर्द बगैर औरत के न रहे चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना हो। मेरे अल्फाज को गौर से नोट कर लेना, ये असातिज़ा व उलमा, अहले इल्म, अहले फिक्र, अहले दिल, अहले नजर के बीच में बैठ कर कह रहा हूँ, कोई औरत बगैर सुहाग के न रहे जब वो जवान हो, कोई मर्द बगैर बीवी के औरत के न रहे चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह ने इस दुनिया में इन दोनों के जोड़ को ऐसा रख दिया है कि इन दोनों के बगैर इन दोनों की जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। आगे बढ़ नहीं सकती। शादियां करने में कभी पीछे ना हटो। इंतजार करो। अमिस्तापुर के मुसलमानों, महबूब नगर के मुसलमानों, तेलंगाना के मुसलमानों, सारे मुल्क मेरे भारत हिंदुस्तान के मुसलमानों, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मुल्क में वो ख़वानीन आएंगे जो 1450 साल पहले इंसानों की ज़रूरत को सामने रखकर नबी ने शरीयत बनाकर पेश किया। बड़ा दकीक जुमला है, फिर एक मर्तबा कहता हूं, इंतजार करो, बहुत जल्द हमारे मुल्क के अंदर वो ख़वानीन आने वाले हैं जो 1450 साल पहले इंसानियत की ज़रूरतों को, इंसानियत की हालतों को सामने रखकर
पैगंबर ने शरीयत का खूबसूरत लिबास पहना कर अपनी उम्मत के सामने पेश किया। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेरे आका ने फरमाया जिस घर के अंदर लड़का या लड़की जवान हो जाए उसकी शादी करने में देर न करो। आपने वो रिवायत सुने हैं और सुनकर वो रिवायत याद हो गई आपको। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में कभी ताखीर न करना। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा कर लो, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम हो जाए, फौरन जनाजे की नमाज पढ़ा कर उसे खब्र के हवाले और उसे उसकी मंजिल के हवाले कर दो। तीसरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर तुम्हारा बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी में देर न करना। अगर तुम शादी में देर करोगे तुम्हारे बच्चों के कदम बहक गए, गुनाह उनको बाद में होगा। फरिश्ते पहले तुम्हारे नामे आमाल में तुम्हारे बच्चों का गुनाह भी लिखेंगे, क्योंकि तुमने उनकी ज़रूरतों को सामने नहीं रखा, उनकी हालतों को तुमने सामने नहीं रखा, दुनिया के मकर फरेब को तुमने सामने नहीं रखा, बेहयाई और बेशर्मी को सामने नहीं रखा। लेकिन इस्लाम की मुखालफत में नोट ऑफ द पॉइंट, नोट ऑफ द पॉइंट, मैं हर तकरीर में शरीयत के साथ हालात को जरूर मिलाकर पेश करता हूं। कोई जात इंशाअल्लाह ताला मेरे माफिज ज़मीर को रोक नहीं सकती। मैं कोई गलत बात कहूं तो रोकने की इजाजत होगी। जब मिल्लत की जरूरत हो, मुल्क की जरूरत हो, हालात की जरूरत हो, मुझे कहना ही पड़ता है और आपको सुनना पड़ेगा। चंद दिनों से हमारे मुल्क के फैसले 19-20 नहीं 11-12 होने लगे। अभी चंद साल पहले हमारे मुल्क में ये कानून पास हुआ, लड़का हो के लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, लड़का हो के लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। क्या आप लोग ये कानून नहीं जानते? कितनी शादी महलों में पुलिस आकर अटैक कर दी, दुल्हन को उठाकर लेकर चले गई, दुल्हा को पकड़कर लेकर चले गई, आधार कार्ड पूछने लगी, आइडेंटिटी कार्ड पूछने लगी, राशन कार्ड पूछने लगी, बर्थ सर्टिफिकेट पूछने लगी, स्कूल सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट पूछने लगी। जब तक उसे तसल्ली नहीं होती वो फिर दुल्हन को वापस नहीं की। यहां तक कि अगर 18 साल से नीचे की उम्र हो तो माँ बाप को जुर्माना देना पड़ा, लड़के वालों को जुर्माना देना पड़ा। मैं ही सवाल कर रहा था 18 साल से पहले शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल से पहले मोहब्बत करने की इजाजत कैसे, 18 साल से पहले फिर इख्तिलात की इजाजत कैसे, 18 साल से पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जिंदगी कैसे, 18 साल से पहले शादी के बाद की जिंदगी का एहसास कैसे। जब दुनिया को मालूम हुआ प्रॉफिट मोहम्मद का फरमान बिल्कुल सही है, मेरे मुल्क भारत के कुछ अक्लमंदों को, ज़हीन लोगों को, गहरा इल्म रखने वालों को, गहरी नजर रखने वालों को जब मालूम हुआ कि जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले अमन वाले जमाने में, सुकून वाले जमाने में, हया वाले जमाने में, शर्म वाले जमाने में सब कुछ रहकर भी उमर आयशा के सामने नहीं आता था, आयशा उमर के सामने नहीं आती थी, अली आयशा के सामने नहीं आते थे और आयशा अली के सामने नहीं आती थी। हफ्सा का अबू बकर से पर्दा और अबू बकर का हफ्सा से पर्दा, यहाँ तक कि अज़वाज मुतहरात जिनको जो सनद मिली है 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों को, बीवियों को वो सनद नहीं मिली है। खसाई से कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, गौर से सुनना नौजवानों, वक्त का तकाजा है, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने खसाई से कुबरा में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी पर जो आयत नाजिल की, मेरे नबी के लिए जो कानून नाजिल किया, वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, पैगंबर तुम्हारे विसाल के बाद तुम्हारी बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तुम्हारी बीवियों को पूरी उम्मत की माँ बना दिया है। भला बेटा भी माँ से कैसे शादी कर सकता है? इसलिए आयशा की उम्र 18 हो या हफ्सा की उम्र 35 हो या जवेरिया की उम्र 40 हो या हजरत मारिया किप्तिया की उम्र कुछ भी हो, तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बाद कोई निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि सब मरने के बाद मर जाते हैं, तुम विसाल के बाद भी जिंदा ही रहते हो।
सबका विसाल विसाल है, सबकी वफात वफात है, सबकी मौत मौत है। ऐ मोहम्मद तुम्हारा विसाल विसाल नहीं है, तुम्हारी वफात वफात नहीं है, तुम्हारी मौत मौत नहीं है। ये तो दुनिया का निज़ाम है, यहाँ से सब गुजरे और जहाँ से सब गुजरे वहाँ से तुमको भी गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब गुस्ल देने का वक्त आया, हमने नबी को देखा कि आपके होंठ हरकत कर रहे थे। खबर में उतारते वक्त हमने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हरकत कर रहे थे। अबू बकर को आकर किसी ने चुपके से कहा, पैगंबर के होठों में हरकत है। अबू बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, ये हरकत जिंदगी की हरकत नहीं, उम्मत की फिक्र की हरकत है। ये जिंदगी की हरकत नहीं, ये उम्मत की फिक्र की हरकत है। ये एक अलग बाप है। पैगंबर तुम्हारे विसाल के बाद तुम्हारी बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता, लेकिन ये हुक्म हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक किसी नबी के लिए हुक्म नहीं था। ये और बात है कि ईसा का तो निकाह नहीं हुआ, लेकिन मूसा के बाद मूसा की बीवी से दूसरा निकाह कर सकता था, किया नहीं, ये अलग बात है। इब्राहीम के बाद इब्राहीम की बीवियों से दूसरा निकाह कर सकता था, लेकिन किया नहीं है। वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, पैगंबर तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवियों से निकाह नहीं, क्योंकि वो माँ है, बल्कि ऐन हकीकी माँओं की तरह हुर्मत है, हुर्मत। मुफस्सिरीन किराम ने मोहब्बत के साथ अकीदत को, अकीदत के साथ हकीकत को पेश कर दिया। जैसी तुम्हारी माँ तुमको जन्म दी है, तुम्हारे और तुम्हारे माँ के दरमियान में जैसे हुर्मत है, वैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और उम्मत के दरमियान ऐसी हुर्मत है। जब हुर्मत है, माँ से बेटा शादी नहीं कर सकता। इतने मुअक्कर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनमें से अगर कोई फतवा दे दे बेटे से माँ का पर्दा है, माँ से बेटे का पर्दा है, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अरे आज की कौम तो ऐसी है, सही बातें सुनकर जब बर्दाश्त नहीं करती तो गलत बातें सुनकर कहाँ खाक बर्दाश्त करेगी। शराब पियोनों को सही की गलत, वो चुड़ी उड़ी कवा उड़िया का किस्सा हुआ। क्या खालिद हजरत, वो क्या है, हमें बचपन में खेल खेलते थे, अब्बा जान बिठा ले को हम ना खिलाते थे, ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, चुड़ी उड़ी कवा उड़िया, वो अंगली उठा उठा को आदत है नहीं, भैंस उड़ी का तो भी उठा डालते थे हम लगा। शराब पियोनों को बोले तो सही की गलत की कहाँ ही मालूम नहीं, गलत को बोलकर बोल रही। मौलाना बोले, हज़रत मौलाना अजहर साहब रशादी दामद बरकातुम अपने खिताबे बेमिसालो लाजवाब में बोले, मौलाना नूरुल्लाह साहब बोले, मौलाना काली साहब बोले, मिंबर में खड़े होकर शराब पियोनों को शराब हराम है। सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? सही बोलते हैं। शराब बेंगलुरु में भी हराम, शराब हैदराबाद में भी हराम, शराब हर जगह हराम है, मस्तपुर में भी हराम है। शराब तो वो चीज़ है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक जगह पर लिखा है कि शराबी अगर तौबा नहीं किया तो फिर वो उसका हालत ईमान में मरना बहुत डाउट है। पहली मर्तबा शराब पीता है, तौबा करता है, मेरा रब कबूल कर लेता है। दूसरी मर्तबा शराब पीता है, तौबा करता है, मेरा रब कबूल कर लेता है। तीसरी मर्तबा तौबा तोड़ कर शराब पीता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह कबूल कर लेता है। चौथी मर्तबा अगर खुदा ना खास्ता शराब पिया फिर तौबा किया, ये चौथी तौबा शराबी की भी खुदा कबूल नहीं करते। सही बात बोलते हैं इमाम साहब। शराब पियोनों को मोहल्ले में सब गुस्सा, कितने ही नहीं बात वो करना नहीं, शराबी क्या इनको मिली सो, ये उछलता सो कौन, उन्हें बाटल मारू। अगर उलमा नहीं बोलेंगे तो शराब कहाँ बंद होगी, उलमा नहीं बोलेंगे तो झूठ कहाँ बंद होगा, उलमा नहीं बोलेंगे तो जिना कहाँ बंद होगा, उलमा नहीं बोलेंगे तो चिट्टियाँ और फाइनेंस कैसे बंद होगा। उलमा ही तो हैं, नहीं अनिल मुनकर के अलमबरदार। कौन मस्जिद बनाए कौन नहीं बनाए आई डोंट नो, मंजे बुलाए आगा जारूं भेज डालो, साफ साफ बात।
مسجدیں بنانا کمال نہیں، مسجدوں کو آزاد رکھنا کمال ہے۔ 5 کروڑ کی مسجد بنا رہی ہے آج دنیا، میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت بہت خوشی کے ساتھ تشریف لائے، 5 10 کروڑ کی مسجدیں بناتے ہیں۔ ایسی مسجد بھی بن رہی ہے اور بنی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 30 پر 8 کروڑ روپے خرچہ ہو کر 38 کروڑ۔ میں حضرت کو پورا پتہ دوں گا انشاءاللہ۔ خالی ممبر ہے نہیں، ممبر کون ممبر؟ مسجد کا ممبر نہیں، خطیب صاحب سیڑھیاں میں چڑھتے نا، وہ بھی ممبر۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ ممبر تقریباً 30 لاکھ روپے کا، خالی ہفتے میں 10 منٹ خطیب صاحب چڑھ کو اترنے کی جگہ۔ نہیں، اتنے قیمتاں کی مسجدیں بننا نہیں۔ محلے میں بیوہ 1 لیٹر دودھ کے لیے ترستی ہے، یا نہیں تو مجھے معاف کرو کہ غلط قدم اٹھاتی ہے، ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے مسجدہ میں ڈالنا۔ اسکول کی فیس نہیں بنے بول کر اسکول کا ماسٹر یتیم کو بھیجتا ہے تو یتیم مدرسہ اسکول سے نکل کر اپنی ماں کے گھر کو آنے تک سوچتا ہے کہ سب کے باپ فیس بننے کے لیے آتے ہیں، میرا باپ کیوں نہیں آتا؟ آنسو بہا کر یتیم گھر کو آتا ہے، اس یتیم کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر کئی کو روتا، یہ پوچھنے والے نہیں ہیں مسجدیں کروڑوں کی ضرورت ہے۔ نبی کے زمانے میں کیسی تھی معلوم مسجداں؟ کتنے اسکوائر فٹ کی تھی معلوم نبی کے زمانے میں مسجد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جب مسجد بنی، صحابہ کو لے کر بنے، ٹوٹل 3000 اسکوائر فٹ پر مشتمل مسجد، 150 فٹ ایسا، 150 فٹ ایسا، اطراف و اکناف سین سب چھوڑ کر میں بول رہا ہوں، کھجور کے درختوں کے ستون، مٹی کے اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت، ایک لمبا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کھڑے ہو کر قیامت تک کی امت کو خطبہ دیتے تھے۔ بعد میں منبر کا استعمال نبی نے فرمایا، دریچے کا معلوم نہیں مجھے، لیکن دروازے کے بارے میں تو پکا معلوم کہ نبی کے زمانے میں کیا، آج سے 300-400 سال پہلے کی مسجدیں دیکھیں گے، اسے بھی دروازے نہیں۔ مسجدوں کو دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو معنوی دروازے ہوتے ہیں، حقیقی دروازے نہیں ہوتے۔ مسجدوں کو دروازے کی کیا ضرورت؟ جو چاہے تب اللہ کے گھر کو آ سکتا ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، آپ بھی روئے، ہم بھی روئے، رونے والے روئے، وہ لوگ روئے جن کا رشتہ مسجدوں سے مضبوط تھا، جو مسجدوں کو فجر کو جاتے تھے، ظہر کو جاتے تھے، عصر کو جاتے تھے، مغرب کو جاتے تھے، عشاء کو جاتے تھے، وہ مسجدوں کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ کبھی ہم نے ان کو کسی میت پر روتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا جتنا کہ مسجدوں کے بند ہونے پر انہوں نے رویا۔ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ پھر ایسا ماحول کبھی نہ آئے، ایسا وقت کبھی نہ آئے، ایسا دور کبھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مسجدوں کو دروازوں کی ضرورت نہیں، کیوں؟ جو چاہے تب آ سکتا، جو چاہے تب جا سکتا ہے۔ رات کو اٹھیا تو آ جانا، فجر کو تو آنا۔ ان بچوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے انعام کو سامنے رکھ کر۔ کیا تو بھی ایک مقصد رہنا چنا، اب کون بھی ایسا نہیں بول سکتا وہ بچے صحیح نماز پڑھے کی سائیکل ملتی بول کو نماز پڑھے، پھر تمہیں کیا اخلاص سے پڑھے کی جنت ملتی بول کو تمہیں بھی پڑھے۔
وہ دور چلے گا صاحب، سجدوں میں بھی اخلاص تھا، کرتے بھی تھے تو اللہ سجدے میں جا کر خدا کی رضا تلاش کرتے تھے۔ مولوی صاحب بولتے ہیں نماز پڑھو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، 3 دن کے بعد آپ کو پوچھتا 3 دن سے پڑھ رہا ہوں حضرت مسئلے حل نہیں ہو رہی نا۔ مطلب تو اللہ کے واسطے نماز نہیں پڑھا، مسئلوں کے واسطے نماز پڑھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں عبادت اللہ کے لیے کرو، جنت کے لیے بھی نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پاس آتے کہتے کہ او رابعہ، پورا بصرہ خالی ہو گیا، پورا بصرہ خشک ہو گیا، کھیتیاں اجڑ گئی، ندی نالے سوکھ گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسلام میں بارش نہ ہو تو ایک نماز ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ پڑھ کو ہی کب تو بھی اللہ پڑھتے رہو نماز۔ بارش نہیں ہوئی تو بھی ایک نماز ہے، صلاۃ الاستسقاء۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ صلاۃ الاستسقاء۔ حضرت سچ میں ایک لطیفہ سنے، یہ سب نماز آئیں 15 اگست میں ایک مولوی صاحب ہے نا، ایک آدمی کو پکڑ کو مار لے کو تھے کہتے 15 اگست کو لوگاں سب پوچھے کہتے کی بھی مار رہی نہیں، بار بار آپ کو پوچھتا 15 اگست کی نماز کتنے بجے بول کو صلاۃ الاستسقاء۔ بارش نہیں ہوئی تو بھی نماز ہے۔ ہر مصیبت کے لیے نماز علاج ہے، ہر پریشانی کے لیے علاج نماز ہے، اپنے ہر مسلم کے لیے نماز علاج ہے، ہمارے ہر حالتوں کے بدلنے کے لیے علاج نماز ہے۔ نماز حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا حسن بصری سے کہ حضرت حسن، کیا تم نے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی؟ پڑھے، دعا کرے پھر نماز نہیں، کیوں بارش نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں، اللہ بہت ناراض ہیں۔ پردے میں امستہ پور کی بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، پورے دعاؤں کا اکاؤنٹ تمہیں خالی مولوی صاحبہ اللہ والوں کو دے ڈالے، تمہیں دعا کرو۔ کبھی یہ سوچنا نہیں کہ ہمیں دعا کرے تو اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ جیسے پیران پیر اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، انبیاء اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ پورے قرآن و حدیث میں کہاں کہا اللہ کہ میں صرف نبیوں کا سنتا ہوں، کسی کا نہیں سنتا؟ بلکہ میرے شیخ نے کہا کہ نبیوں کے تو اللہ سنتے ہیں، صحابہ کے سنتے ہیں، اولیاء کے سنتے ہیں، گنہگار جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو کر سنتے ہیں، کیونکہ یہ میرا بندہ پہلی مرتبہ مجھے پکارا ہے۔ مثال دیتے ہیں میرے شیخ قطب عالم، ایک ماں کو اگر 2 بچے ہیں، ایک بچہ سلامت کا تو اس کا نام سلامت نہیں، صحیح سلامت، وہ نام سے وہاں تک گئی سو بات آتا ہوں انشاءاللہ، صحیح سلامت چلتا پھرتا کھیلتا کودتا بچہ، ایک بچہ پاواں سے ہاتھاں سے معذور چلتا پھرتا نہیں۔ میرے شیخ نے اللہ کی محبت کو مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی سلامت بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے امی جان، تو اندر کان کی رہتی اماں بولتی بیٹے یہاں ہوں، آ بیٹے یہاں ہوں بیٹا۔ وہی معذور بچہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ماں کیا بولتی ہے؟ آ رہوں بیٹے، آ رہوں بیٹے، آنے کو پلنگ سے گر جنگا، آ رہوں۔ یہی اگر اولیاء خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ادھر ہوں، آ جاؤ۔ ہم جیسے گنہگار پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہیں رہو، میں آتا ہوں، تم وہیں رہو، میں آتا ہوں۔ پکار کر تو دیکھو اللہ کو، بلا کر کو دیکھو۔
میرے رب کی محبت اور عاشقوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بغیر مقصد کے بھی پکاریں گے اللہ جواب دیتا ہے، مقصد کو رکھ کر پکاریں گے تب بھی جواب دیتا ہے، جان بوجھ کر پورے ہوش سے پکارو تب بھی جواب دیتا ہے۔ اگر کسی کو پکارتے پکارتے منہ پسل گیا اللہ کو پکار دیے تب بھی جواب دیتا ہے۔ پسل کر اللہ کا نام آ گیا تب بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ پکارو اللہ کو، بلاؤ اللہ کو۔ کیا کہوں میرے دوستو، پریشانی کا رونا کب تک روئیں گے؟ ڈر اور خوف کا رونا کب تک روئیں گے؟ ہمارے مقدر میں پریشانی، ہماری زندگی میں پریشانی۔ ارے میں بارہا کہتا ہوں، دشمن اگر ہم کو برباد کرنا ہے تو ان کو ہتھیارات اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ضد پر آ کر دشمن کو برباد کرنے کا ارادہ کریں، ہمیں ہتھیارات اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ رات کا اندھیرا ہو کہ دن کا اجالا، لیکن بنسبت دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے میں تنہا صحیح کہ انفرادی یا اجتماعی اگر کوئی بندہ خالی گرے ہوئے ہاتھ ذرہ اٹھا کر اللہ تو محمد سے بڑی محبت کرتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد کے ہم امت ہے، پریشان ہیں، ذرہ بچا لے، غصہ ختم۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ نوجوانوں میں بڑوں کو کچھ نہیں کہتا، تم سے حضرت بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، مولانا بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، تم اس وقت کے حالات میں یہ آخری چانس ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، حضرت میری اصلاح فرمائے، بس بولنا بول کر یہاں بیٹھا ہوں ورنہ اس کرسی کے میں لائق نہیں، لیکن میں کئی جگہ کہہ دیا، بڑے تو پریشان ہو گئے جملہ سن کر۔ آج آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہت مہلت دے دیا، حالات بہت دکھا دیا، یہ آخری مہلت ہے۔ اگر اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں اگر اب ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غفلتوں سے، گناہوں سے، نفرتوں سے، بے ادبی سے، بدتمیزی سے باہر آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب بھوکے مرنا؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب شادی نہیں کرنا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیاسے رہنا نہیں، کھاؤ پیو پہنو جیو، خوشیاں مناؤ، شادی کرو، بچے کرو، یہ سب دائرے اسلام کے اندر۔ پھر کس قسم کی پابندی ہے؟ جو ہماری انسانیت کو ضرورت نہیں اس قسم کی چیزوں کی پابندی ہے، بس اتنا، اس سے بچ جاؤ نا، دوسرا کیا؟ اللہ بولے کیا زندگی میں کبھی کسی کو دیکھنے کو بولے کیا؟ شادی ہو جانے کے بعد ہم کیا پھاڑ کو جورو کو دیکھ، کون روکتا کیا اسلام؟ بھئی اسلام عورتوں سے بچ کو رہنا کو بول کر بول ڈالیا، پھر عورتوں کو پیدا کر ڈال کو اگر ترسایا تو تب بولنا، پیدا بھی کریا اسے سواریا بھی، پھر ہم نہ دیکھو بھی نہ کو بولتا، کیسا حضرت یہ بول کر بولے تو عقل کے اعتبار سے ذرہ سمجھ میں آتی بات، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ قانون لاگو کر ڈالتا، اب دیکھو کیسے بل نہ پاس ہو گئے، کرکت نہ مرلے کو ہی ہمیں، جب انسانوں کے بلوں کا اثر ہمارے اوپر پڑتا بولے تو خدا کے بل کا اثر تو ہونا چنا۔ اللہ اگر بولالتا پیدا کر ڈال کو، ادھر عورت کو پیدا کر ڈال کو، مرد کو بولتا دیکھ ناچ نہیں، شادیت کرنا نہیں کہتو، تب سوچتے جب ہمیں کرنا نہیں بولا نہیں تو کئی کو سے پیدا کرے، پھر عورتوں کو سوچتے کرنا نہیں بولا تو مرد بنا کوئی، اللہ تعالیٰ تو رستہ دیا ہے نا حلال کا، پھر حرام کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف دودھ ہے، ایک طرف شراب ہے، ایک طرف پانی ہے، ایک طرف شراب ہے۔ شراب پینا کیا ضروری؟ دودھ پیو، پانی پیو۔ ہمارے اپنے خواہشات کے لیے صحیح راستے ہیں نا، کھانے پر کوئی پابندی ہے؟
حلال چیزیں کھاؤ، اچھا کھاؤ، پہننے پر کوئی پابندی ہے؟ شرم و حیا کے ساتھ اچھے سے اچھا 1 میٹر 500 روپے کا پہنو، کون پوچھتا؟ لیکن ذرا تمیز سے پہنو۔ حضرت جانتے ہوں گے آج کل پیانٹ نیچے اتر رہی ہے حضرت، بلڈ پریشر ڈاؤن ہوئے سکا ہو رہی ہے، وہ بلڈ پریشر بی پی ڈاؤن ہوئے سکا، پیانٹ اتر لگ ہو جا رہی ہے تمہاری۔ پہلی صف میں نہیں کھڑنا، فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ اب دے دوں میں فتویٰ۔ وہ دور چلے گا نوجوانوں، اب کیشن کیاری دوستی پیاری، یہ ہاتھ وہ ہاتھ، اس قسم کی پیانٹ پہن کر پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ مسجد کے ذمہ دار کو اس قسم کا لباس پہن کر آنے والے کو مسجد سے باہر کرنے کی اجازت ہے۔ مولانا مبین الرحمان صاحب پڑوسی ملک کے ایک زبردست عالم دین مفتی صاحب نے لکھا ہے، حضور نے اپنے زمانے میں پیاز لہسن کھا کر آنے والے کو مسجد سے باہر کیا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ پیاز لہسن سے تو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بےہودہ لباس سے تو خود خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا پینٹا پینٹ رہی سو تم لگا؟ ایک کام کرو، پینٹا مار لیو، پینٹا کی بھی ضرورت نہیں، پینٹ مار لینا، ہوگا قصہ ختم۔ سمجھ میں ہے؟ وہ بھی بہترین کون سا پینٹ حضرت ہے سو؟ یہ ایشین پینٹ، اچھا پینٹ مار لیو، 3-4 سال نکلنا نہیں، وہ پیسے ہم نہ دے ڈالو، کیا ضرورت ہے؟ ڈھنگ کے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہنو۔ یہ ناف معلوم، ناف کیا بولتے ہیں یہاں؟ بمبئی، دلی، پونا، حیدرآباد، ناف کے اوپر رہنا، فلٹ، کمر بند، لنگی کی، ازار کی، پیانٹ کی، کس کی بھی ہو، یہاں رہنا، یہاں کی ہڈی سے نیچے اتر رہی ہے حضرت۔ میں برابر عمل کریا، ہمارے بنگلور کی ایک مسجد میں سامنے کھڑا ہے گھگو، عجیب طریقے سے کھڑا ہے، اس میں لگ بار بار گھچیٹا۔ ہمیں کون سے بھی، ہمیں بھی تمہارے سکات، آٹا کیسا کی روٹی ویسی، روح کیسے کی فرشتے ویسے، قوم کیسی کی ویسا امام۔ ہماری بھی نماز میں آگے پیچھے نگاہ چلی جاتی، ہمیں پکڑ پکڑ کو گھچیٹتی سو، تمہیں بھیجتی سو، جا آقا کو بول کو نماز، ہماری نگاہ چل جاتی سو، تمہیں بھیجتے سو، سامنے کھڑگا اللہ کا بندہ سنت سے رکوع کر رہا، پہلے سے تو اتر کو تھی، ابھی ذرا اتری، توبہ توبہ توبہ، پھر سجدے کو گیا، رکعت توڑ کو پیانٹ کی پٹی پکڑ کو ہجیٹے دے رہے باہر، تو بھی مریا، ہم نہ بھی مرایا، آدھا دکھ رہا ہے ہائی وے، نو ٹولگیٹ۔ شرم پیدا کرو، شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو، بچ جاؤ گناہوں سے، بچ جاؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گناہوں سے بچ جاؤ۔ بات بڑی گہری ہو گئی، واپس آنے کے لیے مجھے وقت لگے گا، لیکن وقت بھی بہت کم ہے وقت بھی بہت کم۔ عرض کر رہا تھا، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا حسن بصری سے کہا کہ دعا نہیں کی آپ لوگ؟ کیے، بارش نہیں، اے رابعہ تم دعا کرو۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کہتی ہے کہ حضرت حسن سے کہ حضرت حسن آپ جاؤ، انشاءاللہ خدا بہتر فیصلے کریں گے۔ مائیں اور بہنیں غور سے سنو، تمہیں بھی امت کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، مدارس اور مساجد کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو،
علماء کرام کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، دشمنوں کی سازشوں کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو۔ کیا پورے دعاؤں کا ٹھیکہ ہم ہی لے رکھے ہیں؟ آپ بھی دعا کرو، آپ بھی دعا۔ اللہ کے لیے عبادت کسے بولتے بتا رہا ہوں میں۔ رابعہ بصریہ وضو میں رکھتی پہلے، ہمیشہ وضو میں۔ حضرت امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، کیا بہترین بات پتہ ہے، ہمیشہ وضو میں رہو، اس لیے کہ حالت وضو میں جسے موت آتی ہے کل قیامت میں خدا اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز کا وضو کرنا ہے 3 مرتبہ، نہیں بار بار وضو کرنے سے تکلیف پہنچتی ہے، 1 مرتبہ دھو لیو، یہ بھی وضو میں شامل ہو، داخل ہے۔ کیا حضرت؟ رات کو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں وضو کرے تو 1 مرتبہ تو کم سے کم دھو لے کو وضو کر لیو، یہ بھی وضو میں داخل ہے۔ لیکن اچھا وضو 3، سنت والا وضو 3، سنت والا وضو 3۔ وضو میں رہو، وضو میں۔ کون کون رہیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا عمل کرنا سو۔ عرض کر رہا تھا ہمیں سدھر گئے، حالات پورے سدھر جائیں گے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی حالات ہیں وہ ہمارے اعمال سے آتی ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے رہیں حالات اچھے، ہمارے اعمال برے رہے حالات برے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ ہمارے واسطے کون سی مشکل آ بھی گئی، دعا کرے کلیئر۔ حضرت رابعہ بصریہ مصلی بچھاتی ہے، مصلی بچھانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، نماز 2 رکعت پڑھتی ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی ہے، الفاظ غور سے سننا۔ اے اللہ میں تیری بندی، میں نے اپنے خواہشات اور تمام جذبات پر قدم رکھ دیا تیری محبت کے خاطر۔ اللہ میں نے اب تک کبھی تیرا سجدہ نہیں چھوڑا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرا دل تیرے سے غافل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے سوتے بھی ہیں تو ان کا دل خدا کا ذکر کرتا ہے، دن بھر ذکر کرنے کی عادت ان کے نیند پر پڑتی ہے۔ تمہیں بھی ذکر کرتے رہو دن بھر، رات کو سوئے تو بھی، ہمیں سو گئے تو بھی زبان چلتی رہتی ہے۔ مدرسے میں بچوں کو دیکھو دن بھر قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سوئے تو خواب بھی ان کو قرآن پڑھے کیسا کا دکھتا، اچانک کون سا کہ بچہ قد افلاح شروع کر ڈالتا، کون سا کہ بچہ وقال الذین شروع کر ڈالتا۔ اب یہ بچے مدرسے سے چھٹی ہو کو گھر کو آکو انہوں قرآن پڑھ کو عادت خواب میں پڑھا، گھر والے ڈر جاتے ہیں، کون پکڑ لیے کہ ان کو قرآن پکڑ لیا تو جنہ پکڑ لیے، تمہیں نہیں پڑھ رہی نا، تم نے کیا شیطانہ پکڑے؟ ہاں دن بھر جو بولتے ہیں بکتے ہیں اکتے نہیں، اسے بولتا سو کسے تیوی محبت کرے تو بار بار اس کا نام لے انہوں کو، خواب میں بھی لیے تو بازو والی جو کا نام خواب میں نیند میں پکارا، فردوس فردوس، انہیں سوچتی اٹھ کو، میرا نام تو زلیخا نہیں، انہیں فردوس کسے پکارے ایسے کیا؟ میرا نام تو زلیخا نہیں، انہیں فردوس کی پکارے ایسو، چھوڑ دی انہیں۔ اللہ والے دن بھر ذکر جو کرتے نا، ان کا دل اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ رات کو سوتے بھی ہیں تو ان کا دل سوتا نہیں، ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا دل ہے، ہمیں کیا بات کر سکتے ہیں؟ بیت الخلاء جا کر واپس آتے 2 دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی، اور ایک دعا کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء کو جا کر آنے کے بعد
अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तकलीफ देने वाली चीज़ बाहर निकल गई, ये तो अच्छी बात है। माफ़ी चाहने की क्या ज़रूरत है? बैतुल खला जाकर आए तो माफ़ी चाहने की क्या ज़रूरत है? क्या बैतुल खला में जाकर ज़रूरत पूरी करना अल्लाह और उसके रसूल के क़ानून के ख़िलाफ़ है क्या? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुफ़रानक को पढ़ने पर मुहद्दिसीन किराम ने गौर करके क्या नतीजा निकाला मालूम? बैतुल खला वो जगह है जहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं कर सकता। बैतुल खला वो है जहाँ पर कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। बैतुल खला वो है अगर वहाँ बैठने के बाद अजान मोहल्ले की शुरू हो गई, जवाब अजान दे नहीं सकता। बैतुल खला वो है वहाँ बैठकर वो किसी को सलाम नहीं कर सकता। बैतुल खला वो है बाहर से कोई किसी को सलाम करे तो सुनकर अंदर से जवाब नहीं दे सकता। बैतुल खला वो है जहाँ पर छींक मालूम नहीं का तो बोलो छींक को दिखा दूँ। मैं छींक है तो तुम्हें बैठेंगे क्या? बोलिए बोलो। अब तो छींक इतनी बदनाम हुई, छींक है तो नमाजा तोड़ को चल जा रही है बिया। बेंगलुरु में हुआ सो वाक़िया, 100% पक्का वाक़िया। बाज़ लतीफ़े बनावटी होते हैं, बाज़ लतीफ़े सच्चे होते हैं। मेरे पास एक दोस्त आया, आकर कहने लगा क्या हज़रत ये अभी ख़त्म नहीं किया हज़रत, मस्जिद में डिस्टेंसिंग मेंटेन सब कर ले, कोई एक वाक़िया होगा हज़रत। क्या भी हुआ? एक हाथ छोड़ को हमारा एक कौन सा कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा था, हज़रत में छींक आई, मैं कितना की रोक्या हज़रत, लेकिन वो अजीब चीज़ है, कहा नहीं आना कि वहाँ चाहती सो। एयरपोर्ट में तो हज़रत खामखा नाक गुलगुला थी ना, ऐसी रहता नहीं। अब कितना की छींक को कंट्रोल करे हज़रत नहीं हुआ। छींक दलिया बाज़ जने छींक तई, बाज़ जने जलजला पैदा करते ऐसा छींकती चीज़ा हलतई क्या हजरत? अब उन्हें छींक या बाजू वाला रखा दी तोड़ को चलेगा कहते। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी करोना नहीं होता। हर छींक का मतलब करोना नहीं। करोना तो नहीं था, मेरा तो दावा हरगिज करोना नहीं, लेकिन ये करोना को समझना तो हमें क्या की था, समझे क्या की। ये करोना ही नहीं, ये क्या की एक चीज़ थी, है अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था, लेकिन हमें समझे क्या की। मेरे पास वो कुछ अशार थे, अच्छे थे वो करोना के। हाँ, करोना करोना उर्दू में करोना किसे बोलते? कातिबी करोना बोल को। अल्लाह वो बोला सो करोना करोना बोल को, हमें डर को घर में चले गए। अल्लाह क्या करोना बोला सो देखो, नमाज पढ़ो तुम तिलावत करो ना, नमाज पढ़ो तुम तिलावत करो ना, गुनाहों को छोड़ो इबादत करो ना। ये करोना था सो। क्या हजरत हमें क्या की करोना समझ जाओ को। तो वहाँ आना है, एक 10-12-15 मिनट ज़रा ज़्यादा ले ले तो हजरत, बस नहीं मिली तो फ्लाइट में भेजना। नक्को में बस में जाता हूँ, मैं बस का मौलवी बस में जाता हूँ। फ्लाइट में तो अभी भी डर मंद है कि तो अटक को भी नहीं लटक को भी नहीं। फ्लाइट में जाने वाला कभी बड़ा नहीं, समझ में यही बात है। जिसका दिल बड़ा है ना उन्हें बड़ा, उन्हें चाहे ज़मीन में चले। जिसका दिल छोटा है उन्हें फ्लाइट में नहीं रॉकेट में गया तो भी छोटा। समझ में आई बात है, जो अच्छा है उन्हें अच्छा। नमाज़ें पढ़ो तुम तिलावत करो ना, गुनाहों को छोड़ो
मत करो ना तुम्हारा न कुछ कर सकेगा। क्या करेंगे उन्हें हमारा? सच में बोल रहा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे पीएम बनाए। हाँ, तुम्हें समझे क्या ये देखा समझ क्या मुझे उतना मालूम नहीं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमें नहीं, हमारी नस्लें राज करेंगी इस मुल्क में। पैदाइशी पीएम है हम। जी हजरत फरमा रहे हैं पैदाइशी पीएम। किसे भी संभालना नहीं आता साहब, मुल्क संभालना सो। और ये सलाहियत अल्लाह ताला सिर्फ मोहम्मद के गुलामों को अता फरमाया है। नहीं चला सकता मैं 800-900 साल चला को थक गए ही, जरा खुद बैठेंगे ना बोल को बैठ को इनको छोड़ी सो। जैसे ड्राइवर बेंगलुरु से चलाते चलाते तकरीबन क्या कहते करनूल तक चला लगा को क्लीनर को देता, जरा 100 किलोमीटर चला रहे सोतों को बोल को वैसा हमें ड्राइवर इन क्लीनर ड्राइवर भी पहले क्लीनर ही रहता से बाद में ड्राइवर बनता सो। अब इनको देते क्लीनर को देते कि ठीक है ड्राइवर क्या सोचा, चलाया तो अच्छा चलाया तो 100 किलोमीटर तक 1-1.5 घंटा होगा ना, मैं 100 को उठूंगा ना बोलकर हमें रहती 100। इन्हें देखे तो नहीं डालने की जगह गियर डाल रहा है। हम पा तो दिख रही नहीं। समझ में ये बात है, लेंथ राइट क्या भी दिख रहा नहीं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। दोस्तों इन क्लीनरों को कह दो कि ड्राइवर बहुत जल्द उठने वाले हैं। तुम्हें उठ जाओ, तुम्हारी आवाजें पूरी दुनिया में फैलाओ इंशाअल्लाह ताला। जब शेर की धाड़ें निकलती है ना, कुत्तों की भूख बंद हो जाती है। शेर की धाड़ें जब निकलती है ना, कुत्तों की भूख बंद हो जाती है। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। क्या तुम बोलो रे बा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोले से भी सही किया तो बड़ा दकीक शेर है ये। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए, बस्ती में आ गए। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए, बस्ती में आ गए। जब उसे छोड़ दिया है शेरों ने दहाड़ना, शेरों ने दहाड़ना। आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए, मस्ती में आ गए। हमें बोलना शुरू करे तो इन्हें बंद करते सो। हमारे बोलने पर भी पाबंदी लग गई तो फिर इनकी आवाज़ें आज़ाद हो जाएंगी। तो गर्ज अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है कि अब भी अल्लाह ताला हमारे हिम्मतों का खौफ उनके दिलों में रखा है। नमाजें छोड़कर ये हाल रहा, नमाजें पढ़ने के बाद आलम क्या होगा। दाढ़ियाँ मुंडा कर ये हाल है, दाढ़ियाँ रखने के बाद का आलम क्या होगा। मेरी माएँ तुम्हारे सरों से दुपट्टे निकल कर ये हाल है, अगर दुपट्टे चढ़ गए तो आलम क्या होगा। तुम आज़ाद हो गई तब भी ये हाल है। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, अगर तुम्हारे अंदर राबिया दाखिल हो गई तो हाल क्या होगा।
غرض پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے غفرانک پڑھتے. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہ آقا کا دل ہمیشہ ذکر کرتا تھا، کیونکہ بیت الخلا میں کوئی چینکتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے، الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. بعد میں آ کر قضا کرنا چاہے تو قضا کر لو، وہ الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے. زیادہ وقت پار ہو گیا تو وہ حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے. یہی علماء کرام اور فقہا نے لکھا ہے. زیادہ وقت پار ہو گیا، انہیں کریا سو کی کہتا ہمیں بیت الخلا میں 2-3 منٹ کیسے بیٹھتے ہیں، کہ آدھے پونے گھنٹے کیسے بیٹھتے ہیں. کیا تمہیں بیٹھتے رہیں گے حضرت، آدھے گھنٹے سے باہر بیت الخلا کی قسم آتا نہیں باہر میں، اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے. اب سلام کرنے والا آنکھ سلام کر دل کو چلے بھی گئے، آدھے گھنٹے کے بعد انہیں باہر نکال کو وعلیکم السلام کو، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کا دل ذکر کرتا تھا. باہر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا تو وہ پاک نام ہے جو پاک جگہوں پر لیا جاتا ہے، لیکن میرا دل تو تیرا عاشق ہے، میرا دل تیرے ذکر سے کبھی غافل و خالی نہیں. وہاں بیٹھ کر بھی میرا دل جو ذکر کرتا ہے، اگر یہ بے ادبی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور بڑے گہرے مسائل. حضرت رابعہ نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے جذبات و خواہشات پر تیری محبت کے خاطر قدم رکھ دیا، کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی میرا دل تیرے سے غافل نہیں ہوا، زندگی میں کبھی میں نے سجدے نہیں چھوڑے. یہ گناہوں کا ترک اور عبادتوں سے آراستہ زندگی میری، یہ جنت کے لیے نہیں پروردگار. اگر میں جنت کے لیے کی تو میرا دل تو جانتا ہے، میرے لیے جنت حرام کر دے. جہنم سے ڈر کر بھی نہیں، اگر میں جہنم سے ڈر کر کی تو علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر و اخفا ہے. جہنم میرے لیے واجب کر دے. یہ تو صرف میں تیری رضا کے لیے کی. یہ میری محبت تجھے قبول ہے تو بصرہ میں بارش عطا فرما. یہ میری محبت تجھے پسند ہے تو بصرہ میں بارش عطا فرما. اللہ اکبر. دعا کرنے والی زبان ابھی بند نہیں ہوئی، اٹھے ہوئے ہاتھ چہروں پہ ابھی ملے نہیں، بصرہ ابر سے اندھیرا ہو گیا. وہ تھی اللہ والی، اللہ کے واسطے عبادت کرتی تھی. ہم کو تو وہاں تک رسائی کہاں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہنچائے، آپ کو بھی پہنچائے. میرے حال ان بچوں نے فجر کی نماز اگر سائیکل کی نیت سے بھی پڑھے رہے تو ذرا سوچو، ان بچوں کو بتاؤ کہ بیٹے اب تو تمہاری نیت سائیکل کی تھی، نماز پڑھنے سے تم کو سائیکل ملی کہ نہیں ملی. یقین کا پیالہ پلاؤ ان کو کہ سائیکل کے واسطے پڑھے بیٹے، سائیکل ملی کہ نہیں ملی. اب یہ کام کرو، چند دن جنت کے لیے پڑھو، جنت بھی مل جائے گی. اس کے بعد خدا کے لیے پڑھو، خدا بھی مل جائے گا. چند دن جنت کے لیے پڑھو، جنت مل جائے گا. اگر تمہارے میرے جیسا کوئی بچہ اگر بولے کہ مولوی صاحب سے سنا حورا بھی جنت نہیں گئے، تو اس کے واسطے بھی پڑھ، وہ بھی ملتی. کوسی نماز میں ارے تجھے جنت ہونا ہے تو فجر پڑھ، حور ہونا ہے تو تہجد پڑھ. آپ دیکھنا جوان تو جوان، بوڑھے بھی تہجد کو اٹھیں گے. ہمیں بھی پڑھنا ہے، مسجدوں کو آراستہ کرنا ہے. بات بڑی گہری ہو گئی، بڑی لمبی ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے گیا کہ مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے. کروڑوں روپے کی مسجدوں تو بن جاتی ہیں، لیکن مسجدوں کے ممبر و محراب آزاد نہیں ہے، بلکہ ان ممبر و محراب پر صدر صاحبان نے تالا ڈال کر رکھا ہے، سیکریٹریوں نے تالا ڈال رکھا ہے، اور بہت سارے داڑھی مڈانے والے ممبروں نے تالا ڈال رکھا ہے، سودی کاروبار کرنے والوں نے تالا ڈال کر رکھا ہے. تالا ڈالنا ہے تو دوسری جگہوں کو ڈالو، اور ان جگہوں کو ڈالو جہاں پر گناہ ہوتا ہے. مسجدوں کے ممبر و محراب ہے، یہاں تالا پڑ گیا، امت زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جائے گی. امت جاگتی ہے آوازوں سے نہیں، ممبر و محراب سے جاگتی ہے. لیکن آج مسجدوں کے ممبر و محراب کتنے بند ہی معلوم. ایک شراب پر بات نہیں کر سکتے. کر سکتے
एक सूद पर बात नहीं कर सकते। सूद हराम है, चाहे कितनी भी किस्में उसकी क्यों ना हो। लोग बदल बदल कर सूदी कारोबार करते हैं। किसी हमारे नौजवान उलमा जो ताज़ा इल्म अपने सीने में रखते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ से मिला हुआ इल्म उसका हक अदा करने के लिए मस्जिद के मिंबर पर खड़ कर अगर सूद पर बात कर दे तो पूरे सूद खार बिजनेस में तो कुत्तों की तरह लड़ेंगे। जब सूद का मसला इमाम साहब बयान कर ले तो फिर उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद देखने के लायक होता है। और उनका इत्तेफाक इस बात पर होता है कि देव इनको टिकट, देव टिकट। जुम्मे में बोले तो असर में निकलो। एक छोटी बात बता देता हूँ, तमाम बातें छोड़ देता हूँ मैं, वो नाम की बातें, दूसरी बातें। आना जाना तो रहता है महबूब नगर को मेरा। ये हज़रत नईम कौसर साहब दामद बरकातुहुम जैसे अहले दिल अहले फ़िक्र और इन उलमा की मोहब्बतें हैं कि ये आदिस बार बार आता है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं हज़रत के मदरसे में रहता हूँ, बड़ा अच्छा माहौल मिल जाता है। बहुत दुआएं देता हूँ, आना जाना रहता है। क्रिकेट भी कभी कभार खेल लेते हैं हम, आज भी खेले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम जीती। कभी जीत कभी हार होती है तो हारने वालों को गम भी नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अर्ज़ कर रहा था, मस्जिदों को आज़ाद रखो, मस्जिदों को आज़ाद रखो। इमामों और उलमा अइम्मा मुअज्जिनीन के साथ कभी मजाक न करो। जन्नत के कई दर्जे, मसलन 8 दर्जे हैं। जन्नत के दर्जात ऐसा ऊपर चढ़ते, जहन्नम के दर्जात नीचे जाते। जन्नत का सबसे अच्छा दर्जा सबसे ऊपर का, जहन्नम का सबसे ख़तरनाक दर्जा सबसे नीचे का। अब जहन्नम का तस्करा करके आपको मैं क्यों खौफ व हरास में मुब्तला करूं, जन्नत की बात करूं। जन्नत के 7 दर्जात अपनी जगह पर, लेकिन 8वां दर्जा जिसको कुरान ने जन्नतुल फिरदौस कहा, ये किसके लिए है आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। अंबिया व रसूल और हुजूर की उम्मत के अमल करने वाले उलमा का दर्जा है। अंबिया व रसूल, या तो सहाबा पर बात होना था, अंबिया व रसूल और उलमा का दर्जा है जन्नतुल फिरदौस। इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, बेअदबी नहीं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि बड़ी तमन्ना है हज़रत बच्चे को हाफिज़ बनाने की। बच्चे को जाकर मदरसे में छोड़ा, बड़ा ज़हीन फतीन, बहुत अच्छी याददाश्त, लेकिन मदरसे में जाकर बैठकर कुरान याद नहीं हो रहा है। उस्ताद मारते हैं, मेरा बच्चा तड़प जाता है। मैं बच्चे से कहता हूँ कि बेटे याद करो। बच्चा कहता है कि अब्बू बहुत याद करता हूँ, मेरे तमाम साथियों में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ कुरान ताकि याद हो जाए, लेकिन याद नहीं होता। हज़रत कुछ पढ़ कर दीजिए, हज़रत को दम कर दीजिए। अभी मैंने कहा था ना, बड़े अहले नज़र औलिया में से थे हज़रत थानवी। बाप की शिकायत को सुनकर फ़ौरन पूछा, ज़िंदगी में कभी किसी हाफिज़ कुरान को सताया है? किसी हाफिज़ कुरान को सताया है? जब मर्ज़ बताया तो मर्ज़ का सबब भी कोई छपाता नहीं। कहने लगा कि हाँ हज़रत, हमारी मस्जिद के इमाम साहब को मैं बहुत तकलीफ़ दिया हूँ, जाओ जाकर माफ़ी मांग कर आओ। हज़रत वो तो हमारे मस्जिद से निकल गए। निकले नहीं, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे कुरान तेरे बच्चे के सीने में दाखिल नहीं होगा। अब बाप उनको तलाश करने लगा, कहाँ गए पूछते पूछते यहाँ से निकल कर जहाँ गए वहाँ गया। वहाँ पूछा कि हमारे एक मौलाना थे, ये नाम के पहले यहाँ इमामत करते थे, सुना कि इमामत करते थे, अब इंतकाल हो गया उनका। दौड़ता हुआ हज़रत के पास आया, आकर कहने लगा कि हज़रत आपके फरमान के मुताबिक पहुँचा तो था उन तक, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है। हज़रत ने फरमाया कि उनके क़ब्र पर माफ़ी मांगते रहे। कब तक?
جب تک کہ تیرا بچہ آ کر کہہ دے کہ اب مجھے قرآن یاد ہو رہا ہے، جب تک کہ تیرا بچہ آ کر کہے کہ ابا اب مجھے قرآن یاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ ارواح سے معافی مانگنے کا طریقہ ایصال ثواب ہے۔ علماء کے خلاف، اماموں کے خلاف، مؤذنین کے خلاف، اہل قرآن و اہل حدیث کے خلاف، جن کے سینے میں اللہ کے رسول کی امانت اور وراثت ہے، فکرے اور درد ہے، ان کے خلاف کبھی نہیں پڑھنا۔ ان کو مسجدوں میں چھوڑو، برائیاں صدروں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تنظیموں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تحریکوں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں ظلم و زبردستی سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تو ختم ہوتی ہے حضرات علماء وارثین انبیاء سے۔ وہ بھی ان کا خاتمے کا فرمان مسجد سے جب پاس ہوتا ہے نا، تمام برکتوں کے لپیٹ میں آ کر ان کا فرمان صرف کانوں میں نہیں دل میں اتر جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں، جیسا کہ حضرت نے پڑھا، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہیں، مسجدوں کو مکمل آزاد رکھو۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری ادھوری بات مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے گیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ ضرورت بھی نہیں ہے، یہ علماء کرام کیسی فکریں کرتی ہیں آپ کی، اللہ ان کے فکروں کو قبول فرمائے۔ بس اب بدلنے کا وقت ہے، بدل جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ کرو، علماء سے محبت کرو، دل سے چاہو، علماء سے کر کے دیکھو، تجربے کے طور پر صحیح علماء سے محبت کر کے دیکھو، کبھی ان کے پیچھے نہ پڑو، ان سے نہ جلو، ان سے حسد نہ کرو، ان سے بغض و عناد نہ رکھو۔ ان علماء کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ، مولانا الیاس گوہمن صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ مال ہو تو حسد پیدا ہوگا، اگر علماء کے پاس مال ہوگا تو امت حسد کرے گی، کرنے والا برباد ہو جائے گا۔ امت کو بچانے کے لیے اللہ نے علماء کو مال سے خالی رکھا، امت کو بچانے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے، تاکہ ہم کو دیکھ کر تمہیں چلے تو فرق ہوگا۔ ہمارے لیے آپ دعا کرو، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔